Hello student friends, how are you all? Hope all are doing great. So HS second year students bilake last lesson chapter 2 moi je discussion disilu kenekua paisa comment kori jonaba aro detailed analysis lage tumalage jonaba. Today this class is for the HS first year students. Today we will try to learn a poem which is included in the HS first year book Hornbill. It's a very beautiful poem. Personally, I like it very much. Okay, etu eta birat dhuniya kobita. Personally, moi kobita birat bhal pao. Aro obviously after learning it, I hope যে তোমালোকেও এই poemটো খুবেই ভাল পাবা, বিৰাটেই ভাল পাবা. So in the phases of human life, so মানুহৰ জীৱনত আমি কি পাও, there are various stages. বহু কেটা আমাৰ stage আছে. তো এই stage বিলাকৰ ভিতৰত সাগে we like the childhood. শিশুকালটো আমি আটাইতকৈ বেছি ভাল পাও. It is a phase where there are no tension, no doubts. Okay, এইটো এনেকুৱা এটা সময় যে এই সময়খিনিত আমাৰ কোনো টেনশন না থাকে, চিন্তা না থাকে, no fear, right? So তেনেকুৱা এটা সময় আৰু এই ষ্টেজটোক লৈ বহু কবিয়ে এতিয়ালৈকে কবিতা লিখিছে. Many poets have written various poems. So তোমালোকৰ syllabusত তেনেকুৱা এটা কবিতা দিছে. The name of the poem itself is childhood. এই কবিতাটোৰ তোমালোকৰ যি টাইটেল, এই টাইটেলটোৱে হৈছে childhood. আৰু the poet is Markus Natten. Okay, so about the poet, there are not much reference about the poet. এই কবিগৰাকীৰ বিষয়ে বহুত বেছি ৰেফাৰেন্স পোৱা নাযায়, and most of the people, it is said that Markus Natten was an Norwegian poet. He was born and brought up in Norway. So Norway জন্ম হোৱা বুলি কয়. এতিয়া কিমান দূৰ সঁচা এই বস্তুটো এতিয়ালৈকে আমাৰ জনা নাযায়, কাৰণ মাৰ্কাছ নাটেনৰ বিষয়ে বহুত মানে লিখনি আমাৰ কম আছে একদম. সো his death of birth, his other works এইবিলাক অকমান কমকে আছে. আচ্ছা, যি নহওক, so today I'm going to take a class in the poem Childhood written by Markus Natten. So first of all, let's read. Okay, let's read the poem. প্ৰথমতে আমি কবিতাটো এবাৰ পঢ়ি চাও, তাৰ পিছত আমি ইয়াক ডিটেইলড ডিসকাশনলৈ আমি যাম. ওকে, ঠিক আছে. সো চাইল্ডহুড বুলি কোৱাৰ লগে লগে তোমালোকৰ সাগে মনলৈ আহিছে আৰু ফিলিংস বিলাক. ওকে, লেটস সি হোৱাট দ্য পয়েট হেজ penned down. Okay, the childhood written by Markus Natten. When did my childhood go? Was it the day I ceased to be 11? Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography and therefore could not be? Was that the day? When did my childhood go? Was it the time I realized that adults were not all they seemed to be? They talked of love and preached of love, but did not act so lovingly. Was that the day? When did my childhood go? Was it when I found my mind was
really mine, to use whichever way I choose, producing thoughts that were not those of other people but my own, and mine alone. Was that the day? Where did my childhood go? It went to some forgotten place that is hidden in an infant's face. That is all I know. So this is the poem, very small poem, ekebare chuti eta kobita, short poem. So let's go through it. Okay, ami etia iar okoman discussion loi jao, thik ase? So childhood, you all know, childhood means what? Hikukal, right? Basically you can say the jitu homoyot ami বাকি সকলো বিলাক কথা পাহৰি খেলা ধুলা বেছিকে কৰি এনজয়মেন্ট কৰো যিখিনি সময়ত আমাৰ গ্ৰোথ টু হে ধৰণৰ হয় মেন্টাল ডেভেলপমেন্ট হয় সো হে ষ্টেজটোৱে হৈছে আমাৰ চাইল্ডহুড বা শিশুকাল লেটস সি কবি গৰাকীয়ে আমাক কি বুলি কৈছে আমি চাও এতিয়া সো ইউ মাষ্ট লুক তোমালোকে সালে গম পাবা পঢ়িলে গম পাবা যে each of the stanza of the poem consists of a question, or rather more than one question or various answers. Tumalage jodi swa gom paba je prottektu stanza starting hoise eta questionare. Okay, so in the very first stanza, the very first line of the poem is itself a question. Kobita tur prothom tu bakyo hoise eta prashno. Ki prashno koriso kobi gorakiye je when did my childhood go? When ketia childhood hikukal mur hikukal tu ketia gusi gol mur hikukal tu ketia naikia hoi gol that means what mane ami etia hoyto bujilo bo lagibo je kobi gorakiye ei guti kobita tut he is talking about the losing of his childhood teo teor hikukal tu heruai peluar bikhoy yate amak kobo okay so he karone first question korise when did my childhood go mur hikukal tu ketia naikia hoi gol and then he answered aro tar pisot teo uttor dise he answers ki answer dise teo to kisuman probability dise aro sambhavana dise je enekwa time ot maybe mur childhood tu naikia hoi goise ki probability heibila ki sambhavana okay was it that day I ceased to be 11. Ceased means that is something already passed away. Jitu itimodhe naikia hoi gol. Jitu itimodhe herai goise. Ceased buli koa hoy. So kobiye koise maybe when I stopped to be 11. That means when I step up into the age of 12. Jetia moi 12 বছৰ বয়সত ভৰি দিলু. Maybe tetiai মোৰ childhood to naikia hoi gol. Maybe hobo pare because generally ami ki koro 10 years 12 years 11 years ei homoy khini loike manuhor childhood boli thora jay so kobi gorakio teneko eta probability dise je maybe when I step up into the age of 12 and I ceased to be 11 mor 11 bosor par hoy 12 bosorot bhori dilu aru tetiai maybe mor childhood to naikia hoy gol again another probability ako eta sambhavana to dise ki was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography and therefore could not be yogi boli koise je hoitu hei dina khonor porao mur hikukal tu naikia hoi jabo pare jetia moi gom palu jetia moi অনুভৱ কৰিলো যে hell and heaven hell means নৰক heaven means স্বৰ্গ right so jetia আমি শিকো হৈ থাকো আমাক বিভিন্ন লেসন বিলাক দিয়া হয় যে বেয়া কাম কৰিলে আমি কলৈ যাম hell লৈ যাম ভাল কাম কৰিলে আমি কলৈ যাম heaven লৈ যাম কিন্তু কেতিয়াবা তোমালকে ভাবিছানে আমি যদি ফিজিক্যালি বিচাৰো মানে আমি যদি চাব বিচাৰো যে hell খননো ক'ত আছে heaven খননো ক'ত আছে আমি বিচাৰি পাম জানো সো কবিয়ে কৈছে
যে যেতিয়া মই মেবি ফিল কৰিলো আই ৰিয়েলাইজড অনুভৱ কৰিলো যে হেল এণ্ড হেভেন কুড নট বি ফাউণ্ড ইন জিঅ'গ্ৰাফি জিঅ'গ্ৰাফি মানে হৈছে ভূগোল সো ভূগোল বিষয়টোত বা ভূগোলৰ কিতাপবিলাকত বা ইন এটলাছ ইন গ্লোবছ মেপবিলাকত গ্লোববিলাকত we can never find hell and heaven আমি কেতিয়াও স্বৰ্গ আৰু নৰক এই দুখন ঠাই আমি বিচাৰি নাপাও পাম জানো আমি মই যদি এটা গ্লোব লৈ আহো মই যদি এখন পৃথিৱীৰ বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডৰ মেপ লৈ আহো এটলাছ লৈ আহো তাত জানোতো কোনোবাই মোক this is hell this is heaven বুলি দেখুৱাই দিব পাৰিব সো কবিয়ে কৈছে যে মেবি যিদিনাখন মই ৰিয়েলাইজ কৰিলো যে হেল এণ্ড হেভেন জিঅ'গ্ৰাফি ভূগোলৰ কিতাপত বিচাৰি পোৱা নাযায় এণ্ড হেন্স আৰু হেহে there may be no existence of hell and heaven আৰু হেহে যেহেতু এইবিলাকক ফিজিক্যালি বিচাৰি পোৱা নাযায় বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডত হয়তো হেল আৰু হেভেন বুলি কোনো ঠাই নাই সো মেবি যিদিনাখন মই এই কথাখিনি অনুভৱ কৰিব পাৰিলো সেই দিনাখনেই সাগে মোৰ শিশুকালটো গুচি গ'ল was that the day সেই দিনাখনেই নেকি so this is the first stanza question when did my childhood go মোৰ শিশুকালটো কেতিয়া নোহোৱা হৈ গ'ল and there are two probabilities দুটা সম্ভাৱনা কবিয়ে কৈছে মেবি যিদিনাখন তেওঁৰ এজ তেওঁৰ বয়স 12 বছৰ হ'ল আৰু মেবি যিদিনাখন তেওঁ ৰিয়েলাইজ কৰিব পৰা হ'ল যে হেল এণ্ড হেভেন বুলি কোনো ধৰণৰ ঠাই পৃথিৱীত এক্সিষ্ট বা বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডত এক্সিষ্ট নকৰে ইউনিভাৰ্ছত এক্সিষ্ট নকৰে মেবি সেই দিনাখনৰ পৰাই কবিৰ শিশুকালটো নাইকিয়া হৈ গ'ল ওকে so let's go to the second stanza this stanza it's also starts with a question এই প্ৰশ্নটো এটা এই stanzaটো এটা প্ৰশ্নৰে start হৈছে and the same question আৰু প্ৰশ্নটো হৈছে একেই কি question যে when did my childhood go মোৰ শিশুকালটো কেতিয়া নাইকিয়া হৈ গ'ল so he is raising the question again and again তেওঁ প্ৰশ্নকেইটা বাৰে বাৰে সুধি আছে আৰু তেওঁৰ মনলৈ various reasons various probabilities তেওঁৰ মনলৈ আহি আছে so let's see now what he has penned down কি লিখিছে চাও এতিয়া আমি was it the time I realized that adults were not all they seemed to be was it the time সেই সময়তেই সাগে মোৰ শিশুকালটো নাইকিয়া হৈ গ'ল when যেতিয়া I realized মই অনুভৱ কৰিলো যে adults were not all they seemed to be adults বিলাকে যেনেকুৱা behave কৰে adults বিলাকক দেখি যেনেকুৱা যেন লাগে adults মানে হৈছে those who are grown up those who are matured যিবিলাক প্ৰাপ্তবয়স্ক বুলি অসমীয়াত যেটো কোৱা হয় সো এই প্ৰাপ্তবয়স্ক বিলাকক দেখাত শুনাত যেনেকুৱা লাগে in reality they are not like that কিন্তু বাস্তৱত তেওঁলোক তেনেকুৱা নহয় হয়নে see next line they talked of love and preached of love these adults এই প্ৰাপ্তবয়স্ক বিলাকে talked of love কিহৰ বিষয়ে কয় প্ৰেম ভাল পোৱা বিশ্ব প্ৰেম মানৱতা preached of love এইবিলাক সম্পৰ্কে জ্ঞান দিয়ে preached কৰা মানে জ্ঞান দিয়া আমাক বুজায় বিশ্বৰ মানুহক ভাল পাব লাগে বিশ্ব প্ৰেম কি পৃথিৱীৰ সকলো মানুহ জীৱ জন্তু পৃথিৱীখন আমি ভাল পাব লাগে তেওঁলোকে আমাক শিকায় কিন্তু but did not act so lovingly কিন্তু তেওঁলোকে যিখিনি কথা কয় নিজে হেমতে কাম নকৰে obvious কথা that's a little example এই যে তোমালোকে দেখা আমি দেখো যে ভেৰিয়াস ওয়াৰ বিলাক আমাৰ দেশ বিলাকৰ মাজত হয় বিভিন্ন ঠাইত আমাৰ ওয়াৰ বিলাক হয় যুদ্ধ বিলাক হয় এই যুদ্ধ বিলাকটো কেতিয়াও কোনো চিলড্ৰেনে কৰিব না যায় নেকি কোনো শিশুৱে কৰিব না যায় হয়নে these adult people are the warriors এই প্ৰাপ্তবয়স্ক মানুহবিলাকে যুদ্ধৰ সেনানী বা তেওঁলোকৰ বিভিন্ন চিন্তাৰ বাবে যুদ্ধবিলাক লাগে দেশ আৰু দেশৰ মাজত
আমি যদি আমাৰ গাঁওবিলাকলৈ আহোঁ চহৰবিলাকলৈ আহোঁ সৰু সৰু কিছুমান কথাৰ বাবে কাজিয়া লাগে অকণমান মাটিৰ বাবে কাজিয়া লাগে অকণমান টকাৰ বাবে কাজিয়া লাগে এই কাজিয়াবিলাক কিন্তু ইট ইজ নট ডান বাই দ্য স্মল চিলড্ৰেন সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে কিন্তু এই কাজিয়াবিলাক নকৰে অ'কে চ' এইবিলাকত ইনভলভড হয় কোনবিলাক দ'জ হু আৰ এডাল্টছ যিবিলাক ডাঙৰ তেওঁলোকে ইনভলভ হয় এটা বাচ্চাই মেবি মিছা কথা ক'ব নাজানে অ'কে তুমি বাচ্চাটোক যিটো কথা ক'বা সেই বাচ্চাটোৱে গৈ অন্য এজনক সেই কথাটোৱেই ক'ব বাট ইট ইজ দ্য এডাল্টছ কিন্তু প্ৰাপ্তবয়স্ক মানুহবিলাকে আমি বহুত সময়ত কি কৰোঁ মিছা কথা কওঁ অ'কে চ' আমি ট্ৰুথটো বহুত সময়ত নকওঁ সঁচাটো আমি নকওঁ চ' কবিয়ে কৈছে মেবি when I realized কবিয়ে যিদিনাখন অনুভৱ কৰিলে যে adults are not all they seemed to be দেখাত যেনেকুৱা লাগে তেনেকুৱা নহয় মেবি সেইদিনাখনৰ পৰাই কবিৰ চাইল্ডহুডটো নাইকিয়া হৈ গ'ল কাৰণ কিয় কাৰণ এতিয়া কবিয়ে বুজিব পৰা হৈছে হিউমেন নেচাৰটো এতিয়া কবিয়ে বুজিব পৰা হৈছে when you are a child তুমি কেতিয়াও হিউমেন নেচাৰটো সোনকালে বুজি নোপোৱা কিন্তু এডাল্ট হোৱাৰ লগে লগে তুমি ডাঙৰ হোৱাৰ লগে লগে তুমি হিউমেন নেচাৰটো বুজি পোৱা হোৱা চ' কবিয়ে কৈছে মেবি তেতিয়াৰ পৰাই মই হিউমেন নেচাৰটো বুজি পোৱা হ'লো তেতিয়াৰ পৰাই মোৰ চাইল্ডহুডটো নাইকিয়া হৈ গ'ল the third stanza here also the poet has raised the very same question in the first line itself এই ষ্টেঞ্জাটো কবিগৰাকীয়ে একেটা প্ৰশ্নই কৰিছে যে কি when did my childhood go মোৰ শিশুকালটো কেতিয়া নাইকিয়া হৈ গ'ল and this time he has given some other options তেওঁ অন্য কিছুমান কাৰণ দেখুৱাইছে আমাক কেনেকুৱা তেওঁ কৈছে যে কি was it when I found my mind was really mine to use whichever way I choose কবিয়ে কৈছে যে was it the time সেই সময়ত মোৰ শিশুকালটো নাইকিয়া হৈ গ'ল নেকি যেতিয়া when I realized that মই অনুভৱ কৰিলো যে my mind was really mine মোৰ মনটো মোৰ মনৰ পৰা উদ্ভৱ হোৱা চিন্তাবিলাক okay the thoughts produced by my brain my mind মোৰ মনটোৱে মোৰ মগজুটোৱে যিবিলাক চিন্তাৰ উন্মেষ ঘটায় these thoughts are really mine এই চিন্তাবিলাক কেৱল মোৰ and I can use them whichever way I choose আৰু এই চিন্তাবিলাকক মই যেনেকৈ বিচাৰো তেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো মই যেনেকৈ বিচাৰো যে নো এইটো বেয়া কাম I am not doing this মই এইটো বুজি পাইছো যে yes this is a ভাল কাম so I am doing this এইটোৰ কাৰণে আৰু মই বেলেগৰ সহায় ল'বলগীয়া হোৱা নাই so maybe যেতিয়া মই গম পালো I have a mind I can produce thoughts মোৰ এটা মন আছে মোৰ এটা মগজু আছে আৰু ইয়াৰ পৰা মই কিছুমান চিন্তা উৎপন্ন কৰিব পাৰো মেবি সেইদিনাখনেই কবিয়ে কৈছে যে তেওঁৰ চাইল্ডহুডটো নাইকিয়া হৈ গ'ল কবি আকৌ কৈছে যে কি producing thoughts that were not those of other people but my own and mine alone and this mind মোৰ এই মনটোৱে যিবিলাক thought produce কৰে যিবিলাক চিন্তাৰ উন্মেষ ঘটায় যিবিলাক চিন্তা জন্মায় এই চিন্তাবিলাক not of those of other people বেলেগ মানুহৰ নহয় they are mine alone সেই চিন্তাবিলাক কেৱল মোৰ idea for one example for example তোমালোকে চাবা যে যেতিয়া আমি যিবিলাক সৰু শিশু এই শিশুবিলাকৰো চিন্তা আছে কিন্তু এই চিন্তাবিলাক নিজৰ নহয় যেনেকুৱা এতিয়া তুমি যদি কোনোবা নতুন ঠাইলৈ গৈছা তাত গৈ তুমি you have seen something which you have not seen earlier তুমি এনেকুৱা এটা বস্তু দেখিছা যেটো তুমি আগতে কেতিয়াও দেখা নাই বাট তুমি দেখিয়ে অকমান সাৱধান হ'বা
দেই তুমি সাবধান হবা অকমান যে এই বস্তুটো ভাল নে বেয়া so accordingly you will try to behave আৰু তেনেকৈ তুমি behave কৰিবলৈ try কৰিবা কিন্তু বাচ্চাবিলাকে কি হয় যে তুমি যদি এটা সৰু লৰাক তুমি নকুয়া যে জুইটোৱে আমাক পুৰে বা জুইত হাত নিদিবা তেতিয়ালৈকে হি নাজানে যে ফায়াৰ বাৰ্নছ ৰাইট বা কেতিয়াবা কি হয় কলেও হি আকৌ জুইৰ হাতখন দি দিয়ে আৰু যেতিয়াই পুৰে লগলে হি গম পায় যে ফায়াৰ বাৰ্নছ জুইয়ে পুৰে সো বাচ্চাবিলাকে চিন্তা কৰিব পাৰে কিন্তু সেই চিন্তাবিলাক কেতিয়াও নিজৰ নহয় হয়নে তোমালোকে যেতিয়া সৰুতে স্কুললৈ গৈছিলা it was the thought of your parents তোমালোকৰ মা দেউতাই ডিসিশন লৈছিলে it was the decision of your parents যে তুমি কোনখন স্কুলত পঢ়িবা বা তোমালোকে যেতিয়া মেট্ৰিক পাস কৰি এইচ এডমিশন লৈছা it is a mixture of both যে তোমাৰো চিন্তা আছে and তোমাৰ পেৰেন্টছৰ তাতে সাজেশন আছে if you are taking arts then it is your decision if you are taking science it is also your decision if you are taking commerce it is also your decision তো এইবিলাক তোমালোকৰ নিজৰ চিন্তা তাৰ মানে কি এডাল্টস হোৱাৰ লগে লগে তোমালোকে নিজৰ চিন্তাবিলাক প্ৰডিউস কৰিবলৈ সক্ষম হৈছা আৰু কবিয়ে হেইটোৱে কৈছে যে মেবি যেতিয়াই কবিয়ে গম পালে the mind he has the thoughts produced by the mind যেটো মন কবিৰ আছে যিবিলাক চিন্তা কবিৰ মনটোৱে প্ৰডিউস কৰে সেই চিন্তাবিলাক কবিয়ে যেনেকৈ ইচ্ছা তেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু এই চিন্তাবিলাক it is not borrowed from other people বেলেগ মানুহৰ পৰা ধাৰ কৰি অনা নহয় it is produced by his own mind and it's only his alone এই চিন্তাবিলাক তেওঁৰ কেৱল নিজৰ okay in the very last stanza fourth stanza the poet has also raised another question আৰু এটা প্ৰশ্ন কবিয়ে কৰিছে এই কোৱেশ্চনটো কি where did my childhood go মোৰ শিশুকালটো কলৈ গুচি গল now the question has changed এতিয়া প্ৰশ্নটো কোন হলনি হল প্ৰশ্নটো হৈছে okay মই গম পালো যে my childhood has gone and maybe in this year এইটো বয়সত হয়তো in this age মোৰ childhood নাইকিয়া হৈ গল কিন্তু where have it gone where has it gone মোৰ childhood to কলৈ গুচি গল হি question to again poet গৰাকীয়ে কৰিছে আৰু তেওঁ কি উত্তৰ দিছে let's see it went to some forgotten place according to the poet the childhood has gone to some forgotten place শিশুকালটো কোনোবা পাহৰি যোৱা ঠাইলৈ গুচি গৈছে পাহৰি যোৱা ঠাইলৈ এনেকুৱা কি ঠাই আছে যেটো তুমি পাহৰি গৈছা so see this is a metaphor এটো এটা মানে কবিয়ে অলপমান ৰিলেট কৰিছে এনেকে যে তোমালোকে চাব পাৰা যে when you become adults তোমালোকে যে ডাঙৰ হৈ যোৱা you remember very few things about your childhood তোমালোকে নিজৰ শিশুকালটো সম্পৰ্কে বহুত কম কথাহে মনত ৰাখিব পাৰা তুমি 4 বছৰ বয়সত 3 বছৰ বয়সত 5 বছৰ বয়সত 6 বছৰ বয়সত কি কৰিছিলা তুমি আমাক ডে টু ডে আপডেট দিব নোৱাৰা জাস্ট কিছুমান মেবি very pleasant moment তোমাৰ মনত থাকিব or maybe কিছুমান very horrified moment বহুত ভাল লগা ঘটনা বা বহুত বেয়া লগা ঘটনা হেবিলাক মনত থাকিব কিন্তু you cannot remember the whole childhood তুমি গোটেই childhood তো মনত ৰাখিব নোৱাৰা আৰু মেবি সেই কাৰণে কবিয়ে কৈছে যে his childhood তেওঁৰ শিশুকালটো it went to some forgotten place এনেকুৱা ঠাইলৈ গুচি গৈছে যিবিলাক ঠাইৰ বিষয়ে কবিয়ে ইতিমধ্যে পাহৰি পেলাইছে okay that is hidden in an infant's face আৰু এই যে পাহৰি যোৱা ঠাইবিলাক the forgotten places কবিয়ে কৈছে they are hidden এই ঠাইবিলাক কিন্তু লুকাই আছে ক'ত লুকাই আছে in an infant's face infant মানে হৈছে কেঁচুৱা সদ্য জন্মপ্ৰাপ্ত এটি শিশু সো কেঁচুৱা এটি কেইমাহমান যোৱাৰ পাছত এবছৰ দুবছৰ যোৱাৰ পাছত কি হৈ পৰিব এগৰাকী
চাইল্ড হৈ পৰিব হয়নে এটি কেঁচুৱাৰ পৰা হি গৈ চাইল্ড হ'ব সো এগেইন আমি চিলড্ৰেন হৈ থাকোতে যিবিলাক ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক্স আমি দেখুৱাইছিলো এই ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক্স বিলাক কিন্তু এই নিউবৰ্ন ইনফেন্টটোৱে কেইমাহ মান পিছত হয়তো এবছৰ দুবছৰ পিছত এই ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক্স বিলাক হি গ্ৰহণ কৰিব একচেপ্ট কৰিব সো সেই কাৰণে কবিয়ে কৈছে যে মাই চাইল্ডহুড ইট went to some forgotten place মোৰ শিশুকালটো কোনোবা পাহৰি যোৱা ঠাইলৈ গুচি গৈছে and these places are hidden আৰু এই ঠাইবিলাক লুকাই আছে ক'ত in an infant's face এগৰাকী কেঁচুৱাৰ মুখৰ আৰত লুকাই আছে আমি যদি কেইদিনমান ৰৈ দিও এই কেঁচুৱাটোৱে হয়তো আকৌ আমাৰ চাইল্ডহুডৰ ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক্স বিলাক আকৌ শো কৰিব সো তেনেকে তাত লুকাই আছে মাত্ৰ কেইটামান দিনৰ বাবে that is all I know at last কবি গৰাকীয়ে কৈছে যে that is all that I know মই কেৱল এইখিনিয়ে জানো about my childhood so this is the poem very interesting poem maybe তোমালোকে অকমান অতীতলৈ পাষ্টলৈ তোমালোকে হয়তো কবিতাটো পঢ়ি ঘূৰি যাবা কাৰণ কেনেকে তোমালোকে চিলড্ৰেন থাকোতে তোমালোকে কেনেকুৱা আছিলা হেডো তোমালোকৰ মনলৈ আহিব কি কৰিছিলা হেবিলাক তোমালোকৰ মনলৈ আহিব ৰাইট so basically the main theme of this poem is the reminiscence of his childhood তেওঁৰ শিশুকালটোৰ এটা পুনৰ মনত পেলোৱাৰ এটা প্ৰক্ৰিয়া ইয়াতে দাঙি ধৰিছে ইয়াতে তোমাৰ processes of becoming adult শিশুৰ পৰা প্ৰাপ্তবয়স্ক হওঁতে আমি কোনবিলাক প্ৰসেছৰ মাজেৰে যাও সেই কথাখিনি কৈছে কি চেঞ্জেস আমি ফিল কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰো আমাৰ কেনেকুৱা পৰিৱৰ্তন হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে আমাৰ থিংকিং প্ৰসেছত আমাৰ পৰিৱৰ্তন আহে চিন্তা ধাৰা আমাৰ পৰিৱৰ্তন আহে আমি ডাঙৰ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰো হয়নে কিছুমান বস্তু আমি লজিক্যালি চাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰো যে মানে আমি চিন্তা কৰি যে এটো কিয় নাই এটো কিয় হয় সো এই প্ৰসেছ বিলাক যদি আৰম্ভ হয় আমি গম পাব লাগিব যে আমাৰ শিশুকালটো নাইকিয়া হৈ ফেলে আমাৰ লাহে লাহে আমি এডাল্ট হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছো আৰু শিশুকালটো গৈ কোনোবা আকৌ কেঁচুৱাৰ তাত হয়তো লুকাই আছে হি পুনৰ হে কেঁচুৱাটোৰ মাজেৰে শিশুকাল হয় ইট উইল কাম বেক এগেইন ঠিক আছে সো পঢ়িবা যদি হে অকণমান কোৱেশ্চনছ কেনেকুৱা আহিব পাৰে ডিসকাস কৰিব লাগে তেতিয়া হলে কমেন্ট কৰি জনাবা আৰু মোক সাজেষ্ট কৰিবাচোন তোমালোকে যে ইয়াৰ পিছত মই কি টপিকৰ ওপৰত ডিসকাশন কৰিলে ভাল হ'ব ঠিক আছে মই আশা ৰাখিছো তোমালোকে ক্লাছটো কৰি ভাল পাইছা আমি পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত আৰু এই ধৰণে আমাৰ টপিক বিলাক ডিসকাশন কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম তেতিয়ালৈকে পঢ়ি থাকা পঢ়াৰ লগে লগে এনজয় কৰি থাকা আৰু এনজয় কৰাৰ লগে লগে পৃথিৱীখন চাবলৈ চেষ্টা কৰা ওকে থ্যাংক ইউ